Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 3.3 Stopping by Woods on a Snowy Evening Poems English Workshop. या वर्कशॉप मध्ये आपण प्रत्येक एकूण एक प्रश्न इथे सोडवलेला आहे. जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकन दाबा. सुरुवातीला आपण मार्जिन क्वेश्चन्स इथे दिलेले आहेत जे कवितेच्या लेफ्ट हँड साइड राइट हँड साइडला जे क्वेश्चन असतात ज्याला आपण साइड क्वेश्चन असंही म्हणतो त्याची उत्तरे आहेत. त्यानंतर इंग्लिश वर्कशॉप सुरू होईल. सो माझं नाव आहे सपना आणि मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे. तुम्ही कोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. आणि त्याचसोबत तुमचं नाव काय, तुमच्या शाळेचं नाव काय, तुम्ही कोणत्या गावातनं आहात मला सांगाल का. सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दीज क्वेश्चन्स. मार्जिन क्वेश्चन मधला पहिला क्वेश्चन आहे, वेअर हॅज द पोएट स्टॉप्ड. आन्सर आहे द पोएट हॅज स्टॉप्ड इन द ब्युटिफुल वुड्स. सेकंड, व्हॉट सीझन ऑफ द इयर इज डिस्क्राइब्ड हिअर. कोणता ऋतू इथे एक्सप्लेन केलाय. द सीझन ऑफ द इयर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज विंटर. What time of the day is described here? तर कोणती वेळ इथे दाखवली आहे. आन्सर आहे द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज इव्हनिंग. ऑन व्हॉट डेट एव्हरी इयर इज द डार्केस्ट इव्हनिंग. तर याचं उत्तर आहे द डेट एव्हरी इयर व्हेन इट इज द डार्केस्ट इव्हनिंग इज 21 डिसेंबर. लिस्ट द साऊंड्स मेन्शन्ड इन द पोएम. कोणते कोणते आवाज इथे दिलेले आहेत. Answer the sounds mentioned in the poem are shaking of harness belts by the horse, sweep of easy wind and downy flecks. Why does the traveler has to leave the woods as he has promises to keep and miles to go before he sleep? आता आपण सुरू करतोय इंग्लिश वर्कशॉप. इंग्लिश वर्कशॉपचं आपण इथे क्वेश्चन सोडवणार आहोत. सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे, पुट राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट और put right mark in front of true statement or wrong mark in front of false statement. So these are questions we need to write the answers. So first is, the speaker stops to watch rain falling among the trees. False. The owner of the woods is known to the speaker. True. The horse is worried about the cold and wants to keep going. True. And the speaker doesn't emphasize upon the beauty of woods he is passing through. False. Now the second question is, find out lines from the poem as a proof for the following explanation. म्हणजे इथे स्पष्टीकरण दिले, त्याची कोणत्या ओळीसाठी स्पष्टीकरण दिले ती ओळ आपण लिहायची आहे. There is no one to catch the speaker trespassing. The उत्तर है, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Second B, the little horse draws his master's attention. Answer है, he gives his harness belts a shake. His horse seems anxious to keep going. Answer, to ask if there is some mistake. D, the speaker preferred to stay but is forced to move onwards. Answer, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. E, the poem is set in the bygone era. So answer, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Now third question is, the poem is believed to have a reference to the poet's life itself. What could the following signify? Choose from the bracket below. इथे आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिक ओल्ड एज ऑब्लिक लाईफ ऑब्लिक डेथ ऑब्लिक एव्हरलास्टिंग पीस. Now we have to write all these questions answer. Come on, start writing. The speaker's journey, life. Snowy evening, old age. Lovely deep dark woods, everlasting peace. Promises, duties and responsibilities. Sleep, death. Question 4. Tell whether the rhyme scheme of the following stanza is right or wrong. For the wrong rhyme scheme, give the correct one. आता इथे आपल्याला कवितेच्या राईम स्कीम दिलेल्या आहेत. यातली राईम स्कीम आपल्याला योग्य की अयोग्य इथे सांगायची आहे. राईम स्कीम तुम्हाला ओळखता येते का. जर राईम स्कीम ओळखण्याचा थोडा जरी गोंधळ वाटत असेल तर मला कमेंट करा, म्हणजे मला तुमच्यासाठी व्हिडिओ रेकमेंड करता येईल किंवा तुमच्यासाठी व्हिडिओ स्पेशली बनवता येईल. ओके. तर स्टांजा 1 ची जी राईम स्कीम आहे ए बी ए राईट आहे. स्टांजा 2 ची बी बी सी बी ही पण राईट आहे. स्टांजा सी ची थर्ड स्टांजाची सी सी डी सी ही पण राईट आहे. स्टांजा 4 डी डी ई डी ही रॉंग आहे, कारण करेक्ट राईम स्कीम काय आहे डी 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 डी. ओके.
आता क्वेश्चन 5 गिव्ह युअर ओन रायमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. आता हाऊस, वुड्स, इझी आणि विंड अँड डार्क वॉच साठी आपल्याला इथे करेक्ट रायमिंग वर्ड्स द्यायचे आहे. रायमिंग वर्ड्स तुम्हाला माहितीच आहेत काय. सो हाऊस, माउस, वुड्स, गुड्स, इझी, स्क्रीझी, wind, green, dark, bark, watch, swatch. Now the question 6 is match the lines of the poem with their figures of speech. Okay. आता इथे आपल्याला माहिती आहे फिगर्स ऑफ स्पीच, ॲलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, इन्व्हर्जन, रिपीटेशन हे चारही फिगर ऑफ स्पीच या पोएम मध्ये आहेत. आता आपल्याला यांच्या जोड्या जुळवायच्या की कोणत्या कडव्यामध्ये कोणतं फिगर्स ऑफ स्पीच वापरले. ओके, येते ना तुम्हाला, माहिती येत नाही फिगर्स ऑफ स्पीच का गोंधळ आहे? गोंधळ असेल तर कमेंट करा, म्हणजे मला त्याच्यावर खास व्हिडिओ तयार करता येईल. आणि तुम्हाला येत असेल तरी मला सांगा की हो टीचर आम्हाला येतं. सो वुड्स, वुड्स दीज आर आय थिंक आय नो इन्व्हर्जन आहे. द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप हे ॲलिट्रेशन आहे. अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप, अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप हे रिपीटेशन आहे. माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्युअर पर्सॉनिफिकेशन आहे. आता क्वेश्चन 7 काय दिलाय बघू. मॅच द वर्ड्स गिवन इन ग्रुप ए विथ देअर मीनिंग्स इन ग्रुप बी. म्हणजे याचा अर्थ ए च्या शब्दांचे अर्थ बी मध्ये दिलेत, जोडायला हवे. मिस्टेक, एरर म्हणजे सी एरर आहे. डाउनी फ्लेक्स, ई सॉफ्ट स्नो फॉलिंग. वुड्स, डी जंगल अँड क्युअर स्ट्रेंज. क्वेश्चन 8 दिलाय आपल्याला. कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम्स. एक्झाम मध्ये हा प्रश्न येतोच येतो, त्यामुळे लक्षात ठेवा. बाय ॲडिंग सुटेबल डिस्क्रायबिंग, हा डिस्क्रायबिंग वर्ड्स आहे. ओके, रिलेटेड नाही, डिस्क्रायबिंग म्हणजे तर द बॉक्सेस 1 इज डन फॉर यू. ओके, आपण याच्याप्रमाणे लिहूया. विंड, पहिला शब्द येईल विंड कोल्ड आहे, विंड हॉट आहे, विंड स्वीपिंग आहे, विंड हाउलिंग आहे, विंड स्टॉमी आहे. आता इव्हनिंग कशी आहे बघा, कोल्ड आहे, इव्हनिंग सनसेट इव्हनिंग, प्लेझंट इव्हनिंग आणि स्नोवी इव्हनिंग. 9th question is pick out lines from the poem that contain imaginary. Write them in your notebook. Okay. आता इथे आपल्याला त्यांनी काय सांगितलंय की लाईन्स ज्या कवितेतल्या आहे ज्याच्यामध्ये इमेजरी आहे ते आपण नोटबुकमध्ये लिहायच्या. चला. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, माय लिटल हॉर्स मस्ट think it queer, to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake. The darkest evening of the year, the only other sounds the sweep of easy wind and downy fleck. The woods are lovely, dark and deep. Okay, write down it carefully in your notebooks. Now the next question and important question. तुम्हाला एक्झाम मध्ये असे प्रश्न येतात ज्याच्यावर तुम्हाला व्यवस्थित उत्तर लिहिणं गरजेचं आहे आणि 5-5 मार्कांसाठी प्रश्न असतात, त्यामुळे नीट लक्षात घेऊन लिहिणं किंवा समजून घेणं फार गरजेचं आहे. क्वेश्चन नंबर 10. प्रिपेअर अ सेट ऑफ क्वेश्चन्स टू इंटरव्ह्यू. तर इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी आपल्याला प्रश्नांचा संच तयार करायचा आहे. तर पहिला आहे मुद्दा, अ पर्सन हू हॅज जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ ट्रेक इन द वुड्स. म्हणजे जंगलातनं परतलेल्या माणसाचा आपण इंटरव्ह्यू घेणार आहोत. तर तुम्ही कधी जंगलात गेलायत का, किंवा तुम्ही कुठला ट्रेक केलाय का, मला सांगाल का तुम्ही कुठला ट्रेक केलाय की नाही. सो आपण आता ह्या प्रश्नाचं इथे उत्तर लिहूयात. हाऊ लॉंग डिड इट टेक टू कम्प्लीट द एंटायर ट्रेक. सेकंड, why did you choose to go on this particular path for the trek? Third, did you do any training before going for the trek? Fourth, do you trek often? 5, was there anyone accompanying you in this trek or were you alone? 6, what precautions do you take before going to trek? 7, did you face any dangerous or issues during the trek? 8, what would you say was your overall experience of this trek? 9, what was the best part of your about this trek? And 10, are you planning on going for another trek soon? So now the question B is a person who has recently scaled Mount Everest. Mount Everest वर चढलेल्या एका माणसाला आपण प्रश्नाचा संच तयार करायचा विचारायचा. What is your lifelong dream to scale up Mount Everest? Second, what was the experience like when you reached the top? Third, what training did you go through before scaling Mount Everest? 4, what precautions did you take before starting on your journey? 5th, who all were with you during the climb to the top of Mount Everest? 6, did the cold affect you in any way? How long did it take to scale up Mount Everest? 7, were there any unforeseen circumstances that you were not expecting? 8, what would you say what was the toughest part of scaling Mount Everest? 9, do you plan to scale up any other major mountains in the near future?
थँक्यू सो मच स्टुडंट, तुम्ही आम्हाला खूप 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 सपोर्ट करता त्याबद्दल. आणि इथे QR कोड दिलेला आहे, तो वापरून तुम्ही आम्हाला मदत करू शकता, जेणेकरून आम्हाला आमचं काम करायला प्रोत्साहन मिळू शकेल. सो आमचे व्हिडिओ बघत राहा आणि इतर विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींना हे व्हिडिओ शेअर करत जा, म्हणजे त्यांनाही फायदा होईल या सगळ्याचा. आणि तुम्हाला कुठल्या विषयाचा व्हिडिओ असेल तर मला कमेंट करून सांगा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.